नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत आज एक ऐसी टीम के साथ जो है एक समीक्षा बैठक की। दरअसल सूरत शहर का एक औद्योगिक केंद्र जिसे पांडेसरा जीआईडीसी के नाम से लोग जानते हैं। पांडेसरा जीआईडीसी में डाइंग मिल काफी ज्यादा है। ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट जो है काफी ज्यादा जो है आरटीआई के नाम पर काफी बड़ा तोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जीआईडीसी के चेयरमैन से लेकर तमाम वो उद्योगपति जो है सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत को सीईपीटी के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया, जहां पर मुलाकात और एक समीक्षा बैठक की जाती है। करीबन 1.5 घंटे तक लगातार पुलिस की बैठक में पुलिस और पुलिस अधिकारी से लेकर तमाम वो उद्योगपति भी वहां पर मौजूद थे। दरअसल बात क्या थी? दरअसल उन उद्योगपतियों को किसी बात का डर न हो और कि उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यापार को लेकर कोई बड़ी प्रकार की जो है जो गतिविधियां है उसको लेकर सावधानी बरतने के लिए पुलिस ने वहां एक बैठक बुलाई। उस बैठक में काफी अहम चर्चा हुई। चर्चा में यह सामने आया कि सूरत शहर का औद्योगिक पांडेसरा जो डाइंग मिल है वहां पर काफी ज्यादा कई ऐसे जो है असामाजिक तत्व जो है वो काफी आरटीआई करते हैं। आरटीआई करने के बाद जो है उनको धमकाते हैं और ब्लैक मनी जो है ऐंठते हैं। ऐसे कई जो मुद्दे जो है उनके सामने रखे गए। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने उनको आश्वासन दिया कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर हो रही है तो फौरन जो है वो पुलिस को जो है वो आकर यहां पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस जो है जरूर इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और जो भी इस व्यक्ति इसमें शामिल रहेगा उसको जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है वो सूरत पुलिस करेगी। आगे इस तरह की कई गतिविधियों में कई जो है तोड़बाज से लेकर कई ऐसे असामाजिक तत्व जो है उनको पासा तक भी किया जा चुका है और इन जो उद्योगपति हैं उनको किसी बात की जो है डर का, खौफ का या फिर ब्राइब मनी मांगने की दूसरी बात नौबत ना है, उसके लिए आज एक बड़ी बैठक की गई जहां पर तमाम वो अधिकारी और उद्योगपति वहां पर मौजूद थे। ये पूरी जो है सीईपीटी के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आज रखा गया और बाद में इसको संपन्न करने के बाद जो है आज जो आश्वासन पुलिस ने दिया है उस पर कायम रहेगी और जिन व्यापारियों को कोई डर लगता हो, कोई उनको धमकी देता हो, वो जरूर स्थानीय पुलिस को संपर्क करे या फिर डायरेक्ट सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत को संपर्क करके शिकायत दे सकता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत शहर સૌથી મોટીમાં એક આપણા પાંડેસરા જીઆઈડીસી છે, જેમાં અહીંયા 600થી વધારે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અને ખાસ કરીને આ જો પાંડેસરા ખાતે જો એક એફ્લુએન્ટ જો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે જેમાં 127 જેટલા આપણા અલગ અલગ જો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જો એફ્લુએન્ટ આવે છે ટ્રીટ થઈને પછી અહીંયાથી જો બહાર જાય છે અને આ જગ્યા જો આજે અમે લોકો ઘણા દિવસોથી अपना एक इंडस्ट्रीज साथ मीटिंग एक आयोजन डेट आज निश्चित थी। तो आज जो इंडस्ट्रीज साथ अमे लोगों ने मीटिंग ली थी और साथोसाथ जो इंडस्ट्रीज और पुलिस सारा संकलन केवी रीते रहे और इंडस्ट्रीज ने जो अमुक अमे सूचनाओं आपवानी थी, चाहे अमारे अहींया आ विस्तार में जो लगभग मिनी भारत जो विस्तार है, घणा बधा बहारना लोको आवे छे, गीच विस्तार है, तो आ विस्तार में शू शू जो है हमारी जरूरियात है जो इंडस्ट्रीज पूरी पाड़े जो है। फॉर एग्जाम्पल जो अँ जो लोग रहे थे एना अमुक जो अवेरनेस चीज़ों पर इंडस्ट्री कंटिन्यूअस आपता रहे, जेथी अँ बहार वाला कोई आवे छे तो कोई पण प्रकारना वायलेशन्स जेटला भी होय छे कायदाना प्रमाणे, जेवा कि भाई हेल्मेट पहरीने आवे जो है, सीसीटीवी कैमरा और इंडस्ट्री अँ लगावे आ विस्तार में, जेथी कि अमे लोग जो क्राइम पर वॉच राखी सकीए जो है, साथोसाथ जो नार्कोटिक्स से दूर रहवा माटे जो है अने जो नानी नानी समान बाबतों में लोग झगड़ा नहीं करे जो है, आ प्रकार की चीज़ों जो जयरे બધા वर्कर्स जाता हो इंडस्ट्री में त्या आपता रहे અને એના માટે અમે લોકો એક વિડીયો પણ બનાવીને આપવાના છે जो है। એના સાથે સાથે जो આ બધા વર્કરો जो અમે લોકો જોયા છીએ કે નાની રકમને લઈને વ્યાજ ન લઈને જો પછી મોટામાં પ્રોબ્લેમ ફસાઈ જતા હોય છે, તો એક આ બી કે વ્યાજખોરોના વિરુદ્ધમાં બી જો અમારી ડ્રાઈવ ચાલે છે जो है, આ ડ્રાઈવમાં અહીંયા આ લોકો બી વર્કર્સને બતાવે કોઈ પડો તાત્કાલિક પુલિસને આપણે જાણ કરે જેથી અમે લોકો કાર્યવાહી કરીએ। आ विस्तार में घना बधा जो एवं एक्सटोर्शन करवाली गैंग थी जो आरटीआई नामे आ बधा इंडस्ट्रीज ने हैरान परेशान करती थी, एना पर केस थया 13 जेटला लोको छे जेना पासा पण थई छे जो है
તો એના માટે બી ઇન્ડસ્ટ્રીને સૂચના આપવામાં આવી કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ તમે દબાવે છે જો કોઈ એક્સટોર્શન કરે છે તો તમે ટોલરેટ નહીં કરો બલકે તાત્કાલિક જો પોલીસના જાણ કરો જો એના સંકલન કરવામાં આવેલા છે અને સાથોસાથ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઓર શું અપેક્ષાઓ છે પોલીસ તરફથી જે રીતે આપણા સુરત શહેરના એરિયા વધતા જાય છે આ પહેલે પાંડેસરા વિસ્તાર આપને ખબર છે ગ્રામના સચિન પોલીસ સ્ટેશનના આઉટપોસ્ટ હતા અત્યારે સચિન પોલીસ સ્ટેશન સિટીમાં આવી ગયા પાંડેસરા આઉટપોસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન બની ગયા ગીચ વસ્તી છે તો એના માટે સંકલન બહુ જરૂરી છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પોલીસમાં રહે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ નાની મોટી કોઈ ભગવાન ના કરે કોઈ ઘટનાઓ બને દુર્ઘટના બને તો ત્યારે કેવી રીતે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવે જેથી જો તુરંત જો ડેમેજ કંટ્રોલ કરી શકાય અને કોઈ જો આ ઘટિત ઘટનાઓને બનતા અટકાવી શકાય આ પ્રકારના તમામ ચીજોનો ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને ઉમ્મીદ છે કે આવનાર સમયમાં બી આ પૂરા એરિયા જો સુરતના ગ્રોથ ઇન્જનમાંથી એક ઇન્જન અહીંયા આ વિસ્તાર છે તો આ લોકો બી સરસ રીતે જો આપણા સંકલન સાધીને કામગીરી થતી રહેશે એમાં છેલ્લા પોલીસ કમિશનર તરીકેનો ચાર્જ લઈને એમને જે અમુક કામો કર્યા છે તેમાં ત્રણ મુખ્યત્વે કામો હતા. એક તો ટ્રાફિકને આખા શહેરને લાગતો હતો. મેં ખુદ એમને કલાક દોઢ કલાક એક જગ્યાએ ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઊભા રહેલા જોયા છે ને એકચ્યુઅલ શું પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે આવી શકે તે મારો પહેલો અનુભવ હતો. ત્યાર પછી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લગભગ ઘણા લોકો આરટીઆઈનો મિસયુઝ કરીને પોલ્યુશન ડિપાર્ટમેન્ટને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પછી કલેક્ટર ઓફિસમાં પછી તે લેબર ડિરેક્ટરેટ હોય કન્સ્ટ્રક્શન રીતે હોય કોઈ બીજું હોય એટલે એવી રીતે આરટીઆઈનો મિસયુઝ કરીને જે ઇન્ડસ્ટ્રીને હેરાન કરતા હતા એની રજૂઆત અમારે થયેલી તો સાહેબ એના બહુ વ્યવસ્થિત એ કર્યો છે. આજે લગભગ કોઈ પણ એક પણ આરટીઆઈની અમારી ઇન્ક્વાયરી કે કોઈ અમારી પાછળ આવતું હોય એવો અત્યારે પ્રસંગ નથી. બીજી વસ્તુ જે છે કે શહેરની જે સિક્યુરિટી છે ને સેફટી છે તેને માટે પોલીસ ખડે પગે ઊભી રહેલી છે. એ બિલકુલ ખરેખર છેલ્લા એમના ટેન્યુઅરમાં જે રીતે પોલીસે કામ કર્યું છે એમાં ઉદ્યોગોને જે શાંતિ રહી છે, લોકોની જે સલામતી વધી છે, સુરક્ષા વધી છે. એટલે એ કારણસર અમે લોકો એમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરેલા હતા ને ચર્ચા કરવા માટે. પરંતુ એમણે અમુક સૂચનો કર્યા છે કે ભાઈ દરેક તમારા ગેટની બહાર જે દિવાલ છે એના પર જો એક તમારો કેમેરો લાગેલો હોય તો તમારી ગેટની બહાર શું એક્ટિવિટી થાય છે તો પણ અમને ઘણા ગુનાખોર કે ઘણા વેહિકલો ત્યાંથી પસાર થતા હોય તો અમે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તે જ રીતે એને અન્ય રીતે કે આજે અમે સુટેક્સ બેંકમાં ઓપન ડાયરેક્ટર છું. મેં અને કમલભાઈએ સાથે રહીને લગભગ 1,60,00,000 રૂપિયાની અમે જે સોફ્ટ લોન આપેલી છે ને જે રીતે સામાન્ય માણસ બધાથી ચાર્જ ઓછો છે એટલે અમે એ રીતે પોલીસ ખાતાની સાથે મળીને જે લોકોને એક્સટોર્શન થતું હતું અને જે મહિલાઓ સાથે મિસબિહેવિયર થતું હતું, છોકરીઓ સાથે મિસબિહેવ થતું હતું અને તેની ઉપર કહું તો ઘણી જગ્યાએ માણસ એના પૈસા ભરીને એને લીધા હોય 25,000 ને આપ્યા હોય સામે 5 લાખ તો પણ પૈસા બાકી બોયલા કરતા હતા. આવા સંજોગોમાં એક શહેરના જવાબદાર નાગરિક તરીકે અમને પણ એવું થયું. સાહેબની સાથે બેસીને અમે કર્યું તો એક આ વ્યાજના અમે લોકો અમને એ ચાલુ કર્યું છે ને જેમ જેમ અત્યારે સાહેબનું મૂળ અહીંયા આવવાનું કારણ એ જ હતું કે મારે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીના દરેક માણસની મારે સાથે રહેવું છે. માત્ર એક કે બે માણસ મળીને મારે સંતોષ નથી. એટલે એમનો એપ્રોચ પણ ખૂબ પોઝિટિવ રહ્યો. આજે જે રીતે અમે આમ તો કોઈ રજૂઆત થઈ જ નથી પણ એમને જે રીતે વાત કરેલી છે એમાં અમારા નાના ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવતા પ્રશ્નોને એમને ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે અમને ઉકેલ આપ્યો છે. અમને સારી રીતે માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે જેથી ભવિષ્યમાં તમારી સેફટી ને સિક્યુરિટી કેવી રહી છે દરેક જગ્યાએ તમને પોલીસની કે કોઈની જરૂર નહીં પડે. એટલે જે અમને જે ચર્ચા કરી અમારી સાથે એથી માત્ર હું જ નહીં પણ અમારા આખા પાંડેસરના ઉદ્યોગો